हेलो नमस्कार जय हिंद वंदे मातरम फ्रेंड्स। तो मित्रों आज विडियो में अपने 1 થી 50 જેટલા जीके एमसीक्यू જોવાના છે। मित्रों આવનારી एग्जाम જે છે કોન્સ્ટેબલની એની જો તમે તૈયારી કરતા હોય તો વિડીયોમાં છેલ્લે સુધી જોતા રહેજો। આપણી ચેનલ ઉપર જે છે તમને દરરોજ આવા જીકેના વિડીયો જોવા મળશે। અને મિત્રો સાથે સાથે તમને એક ઇન્ફોર્મેશન આપી દઉં, જો મિત્રો તમે તમારે जो કોન્સ્ટેબલના મોડલ પેપર જે છે 200 માર્કના આપણે શરૂ કરેલા છે એ તમારે જો જોઈતા હોય તો આપણી ડિસ્ક્રિપ્શનમાં જે છે ટેલિગ્રામની લિંક આપેલી છે, એમાં જઈને જે છે તમે ટેલિગ્રામમાં જઈ શકો છો। એમાં આપણે જે છે કાલે અથવા તો પરમ દિવસે જે છે 200 માર્કના મોડલ પેપરનું જે છે એ પીડીએફ મૂકવાના છે। ત્યારબાદ સાંજે જે દિવસે સવારે મૂકીશું તે એના જ દિવસે સાંજે જે છે આપણે એનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન જે છે એ પણ વિડીયો અપલોડ થઈ જશે। તો તમારે જો જોઈતું હોય તો ડિસ્ક્રિપ્શનમાં જે છે ટેલિગ્રામની લિંક આપેલી છે, એમાં તમે જે છે જોઈન થઈ શકો છો। तो चालो शुरू करिए। प्रश्न नंबर पहलो, ओडिशा शैलीना मंदिरोना कया नामथी ओळखवामां आवता हता? ओडिशा शैलीना मंदिरोने जे छे कया नामथी ओळखवामां आवता हता? तो शुं आवशे राइट आंसर? अहींया मंदिरोने जे छे कया नामथी ओळखवामां आवता हता? जगमोहन नामथी जे छे ओळखवामां आवता हता। खास याद राखजो, ओडिशा शैलीना मंदिरोने कया नामथी? तो जगमोहन नामथी जे छे ओडिशा शैलीना मंदिरोने ओळखवामां आवता हता। नेक्स्ट क्वेश्चन जोईए त्यारबादनो, कया गुजराती सर्जकने गायकवाड़ सरकारे राजरत्न इलकाबथी नवाज्या हता? कया गुजराती सर्जकने जे छे गायकवाड़ सरकारे राजरत्न इलकाबथी जे छे ए नवाज्या हता? तो रव देसाई आवशे। अहींया ऑप्शन ए आपणो राइट आंसर बनी जशे। कया गुजराती? तो रव देसाई ए सर्जकने जे छे गायकवाड़ सरकारे जे छे राजरत्न इलकाबथी जे छे ए नवाज्या हता। खास याद राखीशुं मित्रों, रमणलाल वसंतलाल देसाई एमनुं पूरुं नाम थशे। एमनो जन्म जे छे वडोदराना सिनोरमां थयो हतो। मित्रों युगमूर्ति वार्ताकार अने देशभक्त एमना बिरुद छे। खास याद राखीशुं एमना विषे जे छे तमाम माहिती आपणे ख्याल होवी जोईए। रमणभाई देसाईनी जे छे भारेलो अग्नि ए कृति खूब ज जाणीती छे, ए पण आपणे ख्याल होवो जोईए। त्यारबादनो क्वेश्चन जोईए, सीडीओ द्वारा करवामां आवतुं धमाल नृत्य बीजा कया नामे ओळखाय छे? सीडीओ द्वारा जे छे करवामां आवतुं धमाल नृत्य बीजा अन्य कया नामथी ओळखाय छे? तो मित्रों गिल नृत्य जे छे एना नामथी ओळखाय छे। खास याद राखीशुं सीडीओ द्वारा जे छे करवामां आवतुं धमाल नृत्य बीजा कया नामे? तो गिल नृत्यना नामथी पण ए ओळखाय छे। खास याद राखजो। मित्रों तमे विडियोमां जे छे छेल्ले सुधी जोता रहेजो। आपणे छेल्ले लास्टमां एक 51मो क्वेश्चन राखेलो छे, जेनो आंसर जे छे तमारे कोमेन्टमां जणाववानो रहेशे। तो विडियोमां तमे छेल्ले सुधी जोता रहेजो। त्यारबादनो क्वेश्चन जोईए, नीचेनामांथी कया रजवाड़ा आजादी समये भारत साथे जोड़ाया न हता? मित्रों नीचेनामांथी जे छे कया रजवाड़ा आजादी समये भारत साथे जोड़ायेला न हता? तो कया रजवाड़ा आवशे राइट आंसर? अहींया हैदराबाद, जूनागढ़, काश्मीर आ तमाम जे छे नता जोड़ायेला। खास याद राखीशुं अपेल तमाम आपणो अहींया जवाब बनी जशे। अहींया जे छे नीचेनामांथी कया रजवाड़ा आजादी समये जे छे भारत साथे जोड़ायेला न हता? तो शुं आवशे अहींया राइट आंसर? नीचेनामांथी आ तमाम जे छे हैदराबाद, जूनागढ़ अने काश्मीर आ तमाम जे छे ए जोड़ायेला न हता। खास याद राखजो। त्यारबादनो क्वेश्चन जोईए पांचमो, कयुं लोकनृत्य साळंगा रास तरीके ओळखाय छे? सोळंगा रास तरीके आवशे, साळंगा नहीं आवे। कयुं लोकनृत्य जे छे सोळंगा रास तरीके ओळखाय छे? तो कयुं आवशे राइट आंसर? अहींया सोळंगा रास तरीके मित्रों गोफ गूंथण जे छे ए नृत्य ओळखाय छे। खास याद राखीशुं ऑप्शन सी आपणो अहींया राइट आंसर बनी जशे। सोळंगा रास तरीके कयुं? तो गोफ गूंथण नृत्य जे छे सोळंगा रास तरीके पण ओळखाय छे। मित्रों तमने विडियो गमतो होय तो एक लाइक करजो। अमे तमारी पासे मात्र एक लाइकनी आशा राखीए छीए, तो एक लाइक तमे जरूर करी देजो। जोईए त्यारबादनो नेक्स्ट क्वेश्चन, लोथलनी संस्कृतिनो नाश कया कारणसर थयो? तो मित्रों लोथल संस्कृतिनो नाश जे छे कया कारणोसर थयो? तो शुं आवशे? पाणीना पूરના લીધે જે છે લોથલ સંસ્કૃતિનો નાશ થયો હતો। ખાસ યાદ રાખીશું ઓપ્શન બી અહીંયા આપણો રાઈટ આન્સર બની જશે। નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન જોઈએ ત્યારબાદનો, ભારતને આઝાદી મળ્યા પછી સૌરાષ્ટ્રના રાજ્યોનું એકમ થયું તેને કયા વર્ગના રાજ્યોની કક્ષામાં મૂકવામાં આવ્યું? ભારતને મિત્રો આઝાદી મળ્યા પછી સૌરાષ્ટ્રના રાજ્યોનું એકીકરણ થયું, ત્યારબાદ તેના જે છે કયા રાજ્યોની કક્ષામાં જે છે મૂકવામાં આવ્યું હતું? તો શું આવશે? અહીંયા બ વર્ગની જે છે કક્ષામાં મૂકવામાં આવેલું હતું। ખાસ યાદ રાખીશું। ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ, વડોદરાના મહારાજાએ સમગ્ર રાજ્યમાં ફરજિયાત शिक्षण कया वर्ष में लागू कर्युं? तो वडोदराना महाराजाए मित्रों समग्र राज्य में फरजियात शिक्षण जे लागू कर्युं ए कया वर्ष में लागू कर्युं हतुं? मित्रों साव इजी क्वेश्चन छे। शुं आवशे अहींया राइट आंसर? 1906 ना वर्ष में जे छे ए वडोदराना महाराजा एवा गायकवाड़ जे छे हता एमने फरजियात शिक्षण कया वर्ष में? तो 1906 नी साल में जे छे समग्र राज्य में जे छे फरजियात शिक्षणनी जे छे घोषणा करी हती महाराजा हता सयाजीराव गायकवाड़। खास याद राखजो। त्यारबादनो क्वेश्चन जोईए, निघंटु ग्रंथ कई बाबतने लगतो महत्वनो ग्रंथ छे? निघंटु ग्रंथ जे छे कई बाबतने लगतो एक महत्वनो ग्रंथ छे? तो शुं आवशे? अहींया आयुर्वेद आवशे। आयुर्वेदने लगतो जे छे निघंटु आ ग्रंथ जे छे आयुर्वेदने लगतो एक महत्वनो ग्रंथ छे। खास याद राखजो। त्यारबादनो क्वेश्चन जोईए 10मो,
દાંપત્ય જીવનની પ્રસન્નતા પ્રગટ કરતા સોનેટના રૂપમાં લખાયેલ રાજેન્દ્ર શાહનો કાવ્ય સંગ્રહ કયો છે? દાંપત્ય જીવનની પ્રસન્નતા પ્રગટ કરતા સોનેટના રૂપમાં લખાયેલું રાજેન્દ્ર શાહનો કાવ્ય સંગ્રહ જે છે નીચેનામાંથી કયો છે? તો શું આવશે અહીંયા? શાંત કોલાહલ આવશે. ઓપ્શન એ આપણો અહીંયા રાઈટ આન્સર બની જશે. જોઈએ ત્યારબાદનો નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન 11મો. કયા પ્રાંતમાં બ્રિટિશ કંપની દ્વારા દ્વિમુખી શાસન પદ્ધતિ દાખલ કરી હતી? કયા પ્રાંતમાં જે છે એ બ્રિટિશ કંપની દ્વારા જે છે દ્વિમુખી શાસન પદ્ધતિ જે છે એ દાખલ કરી હતી? તો કયા પ્રાંતમાં આવશે? બંગાળમાં આવશે. ઓપ્શન બી અહીંયા આપણો રાઈટ આન્સર બની જશે. ખાસ યાદ રાખીશું મિત્રો, બંગાળ પ્રાંતમાં જે છે એ બ્રિટિશ કંપની દ્વારા દ્વિમુખી શાસન પદ્ધતિ જે છે એ દાખલ કરવામાં આવી હતી. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન જોઈએ ત્યારબાદનો 12મો. ભારતમાં જાહેર બાંધકામ ખાતાની સ્થાપના કોના સમયમાં થઈ હતી? ભારતમાં મિત્રો જાહેર બાંધકામ ખાતાની સ્થાપના જે છે એ કોના સમયમાં થઈ હતી? તો ડેલહાઉસી. ઓપ્શન બી અહીંયા આપણો રાઈટ આન્સર બની જશે. ખાસ યાદ રાખજો મિત્રો, ભારતમાં જે છે જાહેર બાંધકામ ખાતાની સ્થાપના કોના સમયમાં? તો ડેલહાઉસી જે છે એમના સમયમાં થઈ હતી. મિત્રો વાત કરીએ એમની, તો જો એને બ્રિટિશ વિચારધારાથી ગણવામાં આવે તો એને આધુનિક ભારતનો સર્જક તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે ડેલહાઉસીને. ત્યારબાદ મિત્રો એને રેલવે લાઇન શરૂ કરાવડાવી હતી, તાર ટપાલ શરૂ કરાવડાવી હતી અને એમણે જે છે જાહેર બાંધકામ ખાતાની જે છે એ પણ શરૂઆત કરાવી હતી. સાથે સાથે મિત્રો વાત કરીએ એમની, તો ખાલસા નીતિની પણ શરૂઆત કરાવેલી હતી એમણે. મિત્રો 1848 થી 1856 સુધી એ ગવર્નર જનરલ તરીકે પણ રહે છે. તમામ બાબત જે છે આપણને ખ્યાલ હોવી જોઈએ. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ. નહરવાલા તરીકે કયો પ્રદેશ ઓળખાતો હતો? નહરવાલા તરીકે નીચેનામાંથી જે છે કયો પ્રદેશ જાણીતો હતો? તો પાટણ આવશે અહીંયા. ઓપ્શન સી આપણો રાઈટ આન્સર બની જશે. નહરવાલા તરીકે કયો? તો પાટણ જે છે પ્રદેશ જાણીતો હતો. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ. કયા ભારતીય જનજાતિ સમુદાયના લોકો ગાયો પાળે છે અને તે ઝાડ પર રહેનારી જનજાતિ છે? કયા ભારતીય જનજાતિ સમુદાયના લોકો જે છે ગાયો પાળે છે અને તે જનજાતિ જે છે ને ઝાડ ઉપર રહેનારી જનજાતિ છે? તો કઈ આવશે? અલ્લર આવશે. અલ્લર. ઓપ્શન ડી આપણો અહીંયા રાઈટ આન્સર બની જશે. ભારતીય જે છે જનજાતિ કઈ? તો અલ્લર જનજાતિના લોકો જે છે મિત્રો ગાયો પાળે છે અને ઝાડ ઉપર રહેનારી આ જનજાતિ છે. ખાસ યાદ રાખજો. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ 15મો. ગુજરાત રાજ્યમાં ડાયરેક્ટર ઓફ મ્યુનિસિપાલિટીની સ્થાપના કયા વર્ષથી કરવામાં આવી છે? મિત્રો ગુજરાત રાજ્યમાં ડાયરેક્ટર ઓફ મ્યુનિસિપાલિટીની સ્થાપના જે છે એ કયા વર્ષમાં કરવામાં આવેલી છે? તો 1965ના વર્ષમાં. જે ખાસ યાદ રાખીશું. ઓપ્શન બી અહીંયા આપણો રાઈટ આન્સર બની જશે. ગુજરાત રાજ્યમાં મિત્રો ડાયરેક્ટર ઓફ મ્યુનિસિપાલિટીની સ્થાપના કયા વર્ષમાં? તો 1965ના વર્ષમાં જે છે કરવામાં આવેલી છે. ખાસ યાદ રાખીશું. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ. ગુજરાત રાજ્યના પ્રવાસનના બ્રાન્ડ એમ્બેસેડર કોણ છે? મિત્રો સાવ ઇઝી ક્વેશ્ચન છે. અમિતાભ બચ્ચન છે ગુજરાત રાજ્યના જે છે પ્રવાસનના બ્રાન્ડ એમ્બેસેડર. મિત્રો વાત કરીએ 2018માં અમિતાભ બચ્ચનને દાદા સાહેબ ફાળકે એવોર્ડ પણ આપવામાં આવ્યો હતો, એ પણ આપણને ખ્યાલ હોવો જોઈએ. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ. ગુજરાત રાજ્યમાં ટેલિવિઝનનો પ્રારંભ ક્યારે કરવામાં આવ્યો હતો? ગુજરાતમાં મિત્રો ટેલિવિઝનનો પ્રારંભ સ્વતંત્ર દિવસના દિવસે જે છે એ કરવામાં આવેલો હતો અને ખેડામાં પીજ ખાતેથી 1975ની સાલ હતી, એ પણ આપણને ખ્યાલ હોવો જોઈએ સાથે સાથે. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ. અમદાવાદમાં કાપડની મિલ કોના દ્વારા શરૂ કરવામાં આવી હતી? અમદાવાદમાં મિત્રો કાપડની મિલ જે છે કોના દ્વારા શરૂ કરવામાં આવી હતી? તો રણછોડલાલ શાહ જે છે એમના દ્વારા કરવામાં આવેલી હતી અમદાવાદમાં કાપડની મિલ. ખાસ યાદ રાખીશું. ઓપ્શન સી અહીંયા આપણો રાઈટ આન્સર બની જશે. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ. મિત્રો તમે વિડીયોમાં જે છે છેલ્લે સુધી જોતા રહેજો અને 50માંથી તમારા કેટલા સાચા પડે છે એ પણ તમારે સાથે સાથે જે છે કોમેન્ટમાં જણાવવાનું રહેશે. જોઈએ ત્યારબાદનો નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન. સ્વતંત્ર ભારતના સોમનાથના મંદિરના જીર્ણોદ્વારનો સંકલ્પ કોણે કર્યો હતો? સ્વતંત્ર ભારતના મિત્રો સોમનાથના મંદિરના જે છે મંદિરનો જીર્ણોદ્વાર જે છે નીચેનામાંથી સંકલ્પ કોણે કર્યો હતો? તો એમનો સંકલ્પ જે છે સરદાર પટેલે કર્યો હતો. ખાસ જ રાખીશું. ઓપ્શન સી અહીંયા આપણો રાઈટ આન્સર બની જશે. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ. બ્લુ બેબી સિન્ડ્રોમ બીમારી દૂષિત પાણીમાં રહેલા કયા તત્વો દ્વારા થાય છે? બ્લુ બેબી સિન્ડ્રોમ જે છે બીમારી આ દૂષિત પાણીમાં રહેલા કયા તત્વો દ્વારા જે છે એ ફેલાય છે? તો આર્સેનિક આવશે અહીંયા. ઓપ્શન બી આપણો રાઈટ આન્સર બની જશે. બ્લુ બેબી સિન્ડ્રોમ બીમારી જે છે દૂષિત પાણીમાં રહેલા કયા? તો આર્સેનિક તત્વો દ્વારા જે છે ફેલાય છે. મિત્રો જો પાણીમાં પારો હોય તો મીનામાટા નામનો રોગ થાય છે અને પાણીમાં ક્લોરાઇડ હોય તો ફ્લોરોસિસ નામનો રોગ થાય છે. તમામ વિશે આપણને ખ્યાલ હોવો જોઈએ. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ. કુચીપુડી નૃત્ય કયા રાજ્ય સાથે સંકળાયેલું છે? કુચીપુડી નૃત્ય મિત્રો કયા રાજ્ય સાથે સંકળાયેલું છે? તો કયું આવશે રાઈટ આન્સર અહીંયા? કુચીપુડી મિત્રો આંધ્રપ્રદેશ આવશે. આપણે સૌ જાણીએ છીએ. સાવ ઇઝી ક્વેશ્ચન છે. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ. નીચેનામાંથી કયો પ્રદેશ પોર્ટુગીઝ શાસનની ચુંગલમાંથી સૌપ્રથમ મુક્ત થયો હતો? નીચેનામાંથી કયો પ્રદેશ જે છે મિત્રો પોર્ટુગીઝ શાસનની ચુંગલમાંથી જે છે એ સૌ પ્રથમવાર મુક્ત થયો?
તો દાદરા નગર હવેલી જે છે પ્રદેશ ખાસ યાદ રાખીશું પોર્ટુગીઝ શાસનની ચુંગલમાંથી સૌપ્રથમ મુક્ત થયો હતો. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ, હડપ્પીયન સભ્યતાની પ્રજાની સર્જન શક્તિ અને કલાકારી શેમાં વ્યક્ત થાય છે? શેમાંથી વ્યક્ત થાય છે? હડપ્પીયન સભ્યતાની જે છે પ્રજાની સર્જન શક્તિ અને એમની કલાકારી જે છે શેમાંથી વ્યક્ત થાય છે? તો શેમાંથી આવશે રાઈટ આન્સર? અહીંયા રમકડામાં જે છે એમની વ્યક્ત થાય છે કલાકારી ગરી જે છે અને સર્જન શક્તિ બંને ખાસ યાદ રાખીશું. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ 24મો, ભારતના સૌપ્રથમ સામ્રાજ્ય નિર્માતા તરીકે કોને ઓળખવામાં આવે છે? ભારતના મિત્રો સૌપ્રથમ સામ્રાજ્ય નિર્માતા તરીકે જે છે કોને ઓળખવામાં આવે છે? મહાપદ્મનંદ આવશે. ઓપ્શન સી આપણો રાઈટ આન્સર અહીંયા બની જશે. ભારતના સૌપ્રથમ સામ્રાજ્ય નિર્માતા કોણ? તો મહાપદ્મનંદ જે છે એમને ઓળખવામાં આવે છે. મિત્રો બિંબિસાર જે છે અહીંયા બિંબિસાર જે છે બિંબિસાર અને અજાતશત્રુ જે છે હર્યક વંશ સાથે સંબંધ ધરાવે છે. મહાપદ્મનંદ જે છે એ નંદ વંશ સાથે સંબંધ ધરાવે છે. ચંદ્રગુપ્ત મૌર્ય મિત્રો મૌર્ય વંશ સાથે સંબંધ ધરાવે છે. બધી જે છે માહિતી આપણને ખ્યાલ હોવી જોઈએ. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ, કઈ ઘટનાથી ગાંધીજીએ અસહકારનું આંદોલન પાછું ખેંચી લીધું હતું? મિત્રો કઈ ઘટનાના કારણે જે છે ગાંધીજીએ અસહકારનું આંદોલન જે છે એ પાછું ખેંચી લીધું હતું? તો કઈ ઘટના આવશે રાઈટ આન્સર? ચોરી ચોરા કાંડ આવશે. ઓપ્શન ડી રાઈટ આન્સર આપણો અહીંયા બની જશે. ચોરી ચોરા કાંડના કારણે મિત્રો ગાંધીજીએ અસહકારનું આંદોલન જે છે પાછું ખેંચી લીધેલું હતું. ખાસ યાદ રાખીશું મિત્રો ચોરી ચોરા કાંડ જે છે ને 5 ફેબ્રુઆરી ખાસ યાદ રાખીશું 5 ફેબ્રુઆરી 1922માં થયો હતો અને મિત્રો એમાં જે છે પોલીસો મૃત્યુ પામ્યા હતા અને એમાં જે છે ગાંધીજીએ જણાવ્યું કે અહિંસાનું મૂલ્ય નહીં સમજનારા લોકોના હાથમાં સત્યાગ્રહનું શાસ્ત્ર મૂકીને મેં હિમાલય જેવડી મોટી ભૂલ કરી છે એમ કહીને મિત્રો ગાંધીજીએ જે છે આ અસહકારનું આંદોલન જે છે પાછું ખેંચી લેવાની જાહેરાત કરી હતી. આવી બધી એમાં બાબત સંકળાયેલી છે. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ, ફોરવર્ડ બ્લોક રાજકીય પક્ષની સ્થાપના કોણે કરી હતી? ફોરવર્ડ બ્લોક રાજકીય પક્ષની સ્થાપના જે છે એ નીચેનામાંથી કોણે કરી હતી? તો મિત્રો સુભાષચંદ્ર બોઝે કરી હતી ફોરવર્ડ બ્લોકની સ્થાપના. ખાસ યાદ રાખીશું. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ, ઘર ઘરની જ્યોત કોલમના લેખિકા કોણ છે? ઘર ઘરની જ્યોત આ કોલમના લેખિકા જે છે નીચેનામાંથી કોણ છે? તો વિનોદિની લીલકંઠ આવશે. ઓપ્શન એ આપણો અહીંયા રાઈટ આન્સર બની જશે. ખાસ યાદ રાખીશું મિત્રો, ઘર ઘરની જ્યોત આ કોલમના લેખિકા કોણ? તો વિનોદિની નીલકંઠ જે છે એ રાઈટ આન્સર આપણો બની જશે. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ 28મો, દ્વારકા અને ઓખા વચ્ચે આવેલો પંથક કયા નામે ઓળખાય છે? દ્વારકા અને ઓખા વચ્ચે આવેલો પંથક જે છે કયા નામથી ઓળખાય છે? તો ઓખા મંડળ નામથી. ખાસ યાદ રાખીશું મિત્રો, દ્વારકા અને ઓખા વચ્ચે આવેલો પંથક કયા નામે? તો ઓખા મંડળ નામથી ઓળખાય છે. ખાસ યાદ રાખજો. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ, ઘોડી નાચ એ કયા રાજ્યનું પ્રાદેશિક નૃત્ય છે? મિત્રો નૃત્ય જે છે તમામ કરી લેવાના. ખાસ યાદ રાખીશું ઘોડી નાચ જે છે અહીંયા કયા રાજ્યનું આવશે? હરિયાણાનું આવશે. ઓપ્શન ડી આપણો અહીંયા રાઈટ આન્સર બની જશે. ખાસ યાદ રાખજો મિત્રો, ઘોડી નાચ જે છે કયા રાજ્યનું? તો હરિયાણા રાજ્યનું એક લોકનૃત્ય છે. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ, જૂનાગઢમાં આવેલા ઐતિહાસિક કિલ્લાનું નામ શું છે? જૂનાગઢમાં આવેલા ઐતિહાસિક કિલ્લાનું નામ જે છે એ ઉપરકોટનો કિલ્લો. સાવ ઇઝી ક્વેશ્ચન છે. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ, ગુજરાત રાજ્યની સ્થાપનાનો સમારોહ કયા યોજવામાં આવ્યો હતો? ગુજરાત રાજ્યની સ્થાપનાનો સમારોહ જે છે ક્યાં યોજવામાં આવેલો હતો? તો ક્યાં આવશે રાઈટ આન્સર? અહીંયા ગુજરાત રાજ્યની સ્થાપનાનો સાબરમતી આશ્રમ ખાતે જે છે સમારોહ યોજવામાં આવેલો હતો. ગુજરાત રાજ્યની સ્થાપનાનો સમારોહ ક્યાં? તો સાબરમતી આશ્રમ ખાતે જે છે એ યોજવામાં આવેલો હતો. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ, ગાંધી વિચારધારા મુજબ કાર્યરત વિશ્વવિદ્યાલયનું નામ જણાવો. ગાંધી વિચારધારા મુજબ કાર્યરત વિશ્વવિદ્યાલય નીચેનામાંથી કઈ છે? ગુજરાત વિદ્યાપીઠ. ખાસ યાદ રાખીશું. ઓપ્શન સી રાઈટ આન્સર આપણો બની જશે. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ, કચ્છી મેવા તરીકે જાણીતું ફળ કયું છે? કચ્છી મેવા મિત્રો ખાસ યાદ રાખીશું, ખારેક જે છે ને એ કચ્છી મેવા તરીકે જાણીતું ફળ છે. કચ્છમાં આવેલું મુન્દ્રા ખાતે જે છે ખારેક સંશોધન કેન્દ્ર પણ આવેલું છે. એના વિશે પણ આપણને ખ્યાલ હોવો જોઈએ. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ, નળ સરોવરમાં કુલ કેટલા ટાપુ આવેલા છે? નળ સરોવરમાં મિત્રો જે છે કુલ કેટલા ટાપુઓ આવેલા છે? તો 360 જેટલા જે છે એ ટાપુ આવેલા છે નળ સરોવરમાં. ખાસ યાદ રાખીશું. ઓપ્શન બી અહીંયા આપણો રાઈટ આન્સર બની જશે. નળ સરોવરમાં કુલ કેટલા? તો 360 જેટલા ટાપુઓ આવેલા છે. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન જોઈએ ત્યારબાદનો, અડાલજમાં આવેલી અડાલજની વાવ કેવા પ્રકારની વાવ છે? અડાલજમાં મિત્રો આવેલી અડાલજની વાવ જે છે કેવા પ્રકારની વાવ છે? તો કેવા પ્રકારની આવશે રાઈટ આન્સર? અહીંયા અડાલજમાં જયા પ્રકારની વાવ છે. ઓપ્શન એ આપણો અહીંયા રાઈટ આન્સર બની જશે. અડાલજમાં આવેલી અડાલજની વાવ કયા પ્રકારની? તો જયા પ્રકારની એ વાવ છે. ખાસ યાદ રાખીશું. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ, નીચેના પૈકી કોણ નવાનગર રાજ્યનો પાયો નાખ્યો હતો? નીચેના પૈકી કોણે જે છે નવાનગર રાજ્યનો પાયો નાખ્યો હતો? મિત્રો નવાનગર તરીકે આપણે જે છે જામનગરને ઓળખીએ છીએ. નવાનગરનો પાયો જે છે જામ રાવળજીએ જે છે નાખેલો હતો. ઓપ્શન એ આપણો અહીંયા રાઈટ આન્સર બની જશે. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ, એનજીટીના અધ્યક્ષ પોતાના પદ પર કેટલા વર્ષ સુધી રહી શકે છે? એનજીટીના અધ્યક્ષ જે છે પોતાના પદ ઉપર કેટલા વર્ષ સુધી
રહી શકે। 70 વર્ષ સુધી જે છે એનજીટીના અધ્યક્ષ જે છે પોતાના પદ ઉપર રહી શકતા હોય છે। એનજીટીના અધ્યક્ષ મિત્રો પોતાના પદ ઉપર 4 વર્ષ અથવા તો 70 વર્ષ સુધી બેમાંથી વહેલા તે પહેલાં મિત્રો એનજીટીના ન્યાયિક સભ્ય પૂછાય ને તો 4 વર્ષ અને 67 વર્ષ સુધી રહી શકતા હોય છે। બંનેમાં તમે કન્ફ્યુઝ નહીં થતા। ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ, કયા ક્રાંતિકારી દેશભક્ત ઓક્સફર્ડ યુનિવર્સિટીમાં સંસ્કૃત વિષયના અધ્યાપક હતા? કયા ક્રાંતિકારી જે છે ઓક્સફર્ડ યુનિવર્સિટીમાં જે છે સંસ્કૃત વિષયના અધ્યાપક હતા? તો કોણ આવશે? શ્યામજી કૃષ્ણ વર્મા આવશે। ખાસ યાદ રાખીશું, ઓપ્શન ડી આપણો અહીંયા રાઈટ આન્સર બની જશે। ક્રાંતિકારી દેશભક્ત ઓક્સફર્ડ યુનિવર્સિટીમાં સંસ્કૃત વિષયના અધ્યાપક તરીકે કોણ? તો શ્યામજી કૃષ્ણ વર્મા હતા। ત્યારબાદનું ક્વેશ્ચન જોઈએ, નેશનલ બાયોડાયવર્સિટી ઓથોરિટીનું વડું મથક ક્યાં આવેલું છે? નેશનલ બાયોડાયવર્સિટી ઓથોરિટી એનું વડું મથક જે છે એ ક્યાં આવશે? ચેન્નઈ ખાતે આવેલું છે। ઓપ્શન બી આપણો અહીંયા રાઈટ આન્સર બની જશે। નેશનલ બાયોડાયવર્સિટી ઓથોરિટીનું વડું મથક ક્યાં? તો ચેન્નઈ ખાતે આવેલું છે। જૈવ વિવિધતા અધિનિયમ 2002 હેઠળ નેશનલ બાયોડાયવર્સિટી ઓથોરિટીની સ્થાપના કરવામાં આવી હતી, એ પણ આપણને ખ્યાલ હોવો જ જોઈએ। ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ, ભારતીય ઇતિહાસના કયા સમયગાળાને અશ્વમેઘ પુનર્યુગ કહેવામાં આવે છે? ભારતીય ઇતિહાસના કયા સમયગાળાને મિત્રો જે છે અશ્વમેઘ પુનરોદ્વાર યુગ કહેવામાં આવે છે? શૃંગ વંશને કહેવામાં આવે છે। ખાસ યાદ રાખીશું। ત્યારબાદનું ક્વેશ્ચન જોઈએ, પશ્ચિમી ક્ષત્રપોમાં સૌથી લાંબુ શાસન કરનાર કાર્દમક કુળની રાજધાની કઈ હતી? પશ્ચિમી જે છે ક્ષત્રપોમાં સૌથી લાંબુ શાસન કરનાર કાર્દમક કુળની રાજધાની એ નીચેનામાંથી કઈ હતી? તો કઈ આવશે રાઈટ આન્સર? અહીંયા ઉજ્જૈન આવશે। ઓપ્શન સી આપણો અહીંયા રાઈટ આન્સર બની જશે। ખાસ યાદ રાખીશું। ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ, ફૂંકણા આદિવાસી પોતાની ચાલલા વિધિને કયા નામથી ઓળખે છે? ફૂંકણા આદિવાસી જે છે એ કયા આવશે રાઈટ આન્સર? વેવાના નામથી ઓળખે છે। ખાસ યાદ રાખીશું। ઓપ્શન સી આપણો અહીંયા રાઈટ આન્સર બની જશે। ફૂંકણા આદિવાસી જે છે પોતાની ચાલલા વિધિને કયા નામે? તો વેવાના નામથી ઓળખે છે। ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ, ખેતરમાં વાવેલું ધાન ઉગી નીકળે ત્યારે આદિવાસી કયો ઉત્સવ ઉજવે છે? મિત્રો ખેતરમાં વાવેલું ધાન ઉગી નીકળે ત્યારે આદિવાસીઓ જે છે એ કયો જે છે ઉત્સવ ઉજવે? તો નંદુરો દેવ જે છે એ ઉત્સવ ઉજવે છે। મિત્રો આ દક્ષિણ ગુજરાતમાં જે છે ગુજરાતના પહાડી પટ્ટામાં વસતા આદિવાસી પોતાના ખેતરમાં વાવેલા પાકને પોતાના ઈષ્ટદેવને ચડાવીને જે છે પરંપરા હોય છે નંદુરો દેવ એને કહેવામાં આવે છે। આવી પરંપરા ઉજવે છે। ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ, આદિવાસીઓ સમાજના ઉત્થાન માટે નંદીગ્રામ સંસ્થાની સ્થાપના કોણે કરી હતી? આદિવાસીઓના સમાજના ઉત્થાન માટે જે છે નંદીગ્રામ સંસ્થાની સ્થાપના નીચેનામાંથી કોણે કરી હતી? તો એ કરી હતી મકરંદ દવેએ। ખાસ યાદ રાખીશું। ઓપ્શન એ આપણો અહીંયા રાઈટ આન્સર બની જશે। મિત્રો મકરંદ દવેનો વલસાડનો નંદીગ્રામ આશ્રમ આ પ્રશ્ન ઘણી બધી વાર પૂછાયેલો છે, ખાસ યાદ રાખજો। ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ, ગુજરાત રાજ્યના વિધાનસભાના વિરોધ પક્ષના પ્રથમ નેતા કોણ હતા? મિત્રો ગુજરાત રાજ્યના વિધાનસભાના વિરોધ પક્ષના પ્રથમ નેતા નગીનદાસ ગાંધી હતા। ખાસ યાદ રાખીશું। ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ, કચ્છમાં ભુજ ખાતે કયું સંગ્રહાલય આવેલું છે? કચ્છમાં મિત્રો ભુજ ખાતે જે છે કયું સંગ્રહાલય આવેલું છે? તો માનવ સંસ્કૃતિ સંગ્રહાલય આવેલું છે કચ્છમાં ભુજ ખાતે। ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ, ક્રિકેટના કામણ કોની કૃતિ છે? ક્રિકેટના કામણ આ કૃતિ જે છે નીચેનામાંથી કોની છે? તો બકુલ ત્રિપાઠીની છે। ખાસ યાદ રાખીશું। ક્રિકેટના કામણ કૃતિ કોની? તો બકુલ ત્રિપાઠીની છે। ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ, ખાપરા કોડિયાની ગુફા ક્યાં આવેલી છે? મિત્રો ખાપરા કોડિયાની ગુફા આપણે સૌ જાણીએ છીએ જૂનાગઢ ખાતે આવેલી છે। ઓપ્શન બી આપણો અહીંયા રાઈટ આન્સર બની જશે। ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ, મેઘરાજાની છડી ઉત્સવ કયા જિલ્લામાં ઉજવાય છે? મેઘરાજાની છડી આ ઉત્સવ જે છે એક પ્રકારનો કયા જિલ્લામાં ઉજવાય છે? તો ભરૂચ જિલ્લામાં જે છે આ ઉત્સવ ઉજવાય છે। ખાસ યાદ રાખીશું। મેઘરાજાની છડી ઉત્સવ કયા જિલ્લામાં? તો ભરૂચ જિલ્લામાં ઉજવાય છે। તેમાં મિત્રો વરસાદ માટેનું અનુમાન કરવાનું હોય છે, આવું બધું હોય છે। ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ, ઓળિયો કયા પ્રકારની કલા છે? ઓળિયો જે છે કયા પ્રકારની એક કલા છે? તો શું આવશે રાઈટ આન્સર? ભીતચિત્ર આવશે। ઓપ્શન એ આપણો અહીંયા રાઈટ આન્સર બની જશે। ઓળિયો જે છે કયા પ્રકારની? તો ભીતચિત્ર પ્રકારની એક કળા છે। ઓળિયો એટલે મિત્રો એક માટીનું લીપણ કરવાનું હોય છે અને એમાં એક ચિત્ર દોરવાનું હોય છે, આવું કંઈક હોય છે। ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ મિત્રો, લાસ્ટ 51મો જેનો આન્સર જે છે તમારે કોમેન્ટમાં જણાવવાનો રહેશે। આનંદ કુંજ કયા જિલ્લામાં આવેલ છે? આનંદ કુંજ જે છે કયા જિલ્લામાં આવેલ છે? એક આનો આન્સર મિત્રો તમારે કોમેન્ટમાં જણાવવાનો રહેશે। સાથે સાથે મિત્રો 50માંથી તમારા કેટલા સાચા પડ્યા એ પણ તમારે કોમેન્ટમાં જણાવવાનું રહેશે। અને મિત્રો આપણી ચેનલ ઉપર તમે નવા હોય તો ચેનલને ખાસ સબસ્ક્રાઇબ કરી લેજો। દરરોજ આપણી ચેનલ ઉપર આવા જીકેના વિડીયો જોવા મળશે। મિત્રો આપણે જે છે 200 માર્કના મોડલ પેપર માટે જે છે તમે ડિસ્ક્રિપ્શનમાં આપણી ટેલિગ્રામની લિંક આપેલી છે। વોટ્સએપમાં પણ આપણા જે છે ગ્રુપ ચાલેલા છે, એમાં પણ ઘણા બધા વિદ્યાર્થી મિત્રો જે છે આપણી સાથે જોડાયેલા છે। આપણે મિત્રો તમામ વિદ્યાર્થી મિત્રોને જે છે 200 માર્કના મોડલ પેપર શેર કરીશું કાલે અથવા તો પરમ દિવસે। એનો જે છે તમને એમાં માહિતી મળી રહેશે, તો તમે એમાં જરૂરથી જોડાયેલા રહેજો। તમામ જે છે ક્વેશ્ચન અને મોડેલ પેપરનું જે છે સોલ્યુશન આમાં પણ આપણે મૂકવાના છીએ, તો ચેનલ સાથે તમે જરૂરથી જોડાયેલા રહેજો। તો મિત્રો વિડીયો ગમ્યો હોય તો એક લાઇક કરજો, તમારા મિત્રો જોડે શેર કરજો, જેથી એમને પણ ઉપયોગી બને। અને આપણી ચેનલ ઉપર નવા હોય તો ચેનલ સાથે તમે જરૂરથી જોડાયેલા રહેજો। તો મળશું હવે આપણે કાલે બીજા વિડીયોમાં। ત્યાં સુધી જય હિન્દ, વંદે માતરમ।